وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، دو طرفہ سیکیورٹی تعاون اور بارڈر مینجمنٹ میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ FIA فیڈرل کانسٹیبلری اور سائبر کرائم ایجنسی کے لیے ٹریننگ اور جدید امریکی آلات سے استعداد کار بڑھانے پر بات چیت۔ وفاقی سطح پر پہلا اینٹی ٹیررسٹ ونگ صوبوں کے ساتھ مؤثر کوارڈینیشن کرے گا۔ NCCIE کے ساتھ اشتراک اور مالیاتی فراڈ، دہشت گردی کی روک تھام پر زور۔ امریکی وفد نے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی اور تعاون بڑھانے کا عندیہ دیا۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، بجلی کی قیمت میں 48 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان۔ CPPA نے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ سماعت 29 جنوری کو ہوگی۔ دسمبر میں 8 ارب 48 کروڑ 70 لاکھ یونٹس بجلی پیدا ہوئی۔ ڈسکوز کو 8 ارب 20 کروڑ 80 لاکھ یونٹس فراہم کی گئی۔ فی بجلی کی قیمت ایک ماہ کے لیے اضافے کا امکان۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بنوں اور ٹانک میں بجلی اور گیس منصوبوں کے لیے 6 کروڑ سے زائد فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ۔ فنڈز HT اور LT لائنوں کی توسیع اور بحالی کے لیے ہے۔ 11 KV فیڈرز اور ٹرانسفارمرز کی فراہمی کے لیے مختص ہوں گے۔ محکمہ منصوبہ بندی نے اسٹریٹجک ایمرجنسی فنڈز میں اضلاع کا حصہ بڑھا دیا۔ محکمہ خزانہ کو SAP سسٹم کے ذریعے فوری فنڈز بھیجنے کی ہدایت۔ ارسکردو اور بلتستان کے مختلف علاقوں میں سال کی پہلی برف باری۔ شگر، گانچے، کھرمنگ اور گزشتہ 8 گھنٹوں سے وقفے برف باری جاری ہے۔ پہاڑ اور میدانی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ بالائی علاقوں میں معمولات زندگی متاثر، سڑکوں پر پھسلن۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری جاری رہنے کے ساتھ درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ پنجاب کے 35 شہروں کے 46 سہولت بازاروں سے فری ہوم ڈیلیوری جاری۔ عوام کو گھر کی دہلیز پر 3,12,000 سے زائد آرڈرز کی ڈیلیوری کامیابی سے مکمل۔ عوام کو ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ کے تحت DC ریٹ 7% تک کم نرخ پر 13 اشیاء خورنوش ملنے لگیں۔ فری ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ کے ذریعے شہریوں کو گھر بیٹھے 110 ملین روپے کی بچت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ مہنگائی کے اثرات کسی صورت عوام تک نہیں پہنچنے دیں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ فری ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ دائرہ کار پنجاب کے دوسرے شہروں تک بڑھائیں گے۔ عدالتی غلطیوں کو درست کرنے پر تنقید جائز ہے۔ ایسی تنقید جو عدالتوں کو آزادی اور اختیار کو ختم کرے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی مہم کی خلاف درخواست کا تحریری حکم جاری۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا۔ عدلیہ کو بدنام کرنے والے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ آزادی اظہار رائے آئین کے عائد کردہ قوانین کے تابع ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح شدید دھند، ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ موٹر وے کو حد نگاہ بہتر ہونے پر آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ ٹرینز کا شیڈول اور فلائٹ آپریشن متاثر ہوا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بھی سردی، اسکردو میں -9، کالام میں -3 ریکارڈ۔ شمالی علاقوں میں آج سے شدید برف باری کی پیش گوئی۔ پنجاب میں 20 سے 23 جنوری تک بارشوں کا امکان۔ ڈیپورٹ ہونے والے افراد سے متعلق FIA پالیسی میں بڑی تبدیلی کا امکان۔ ڈیپورٹ افراد کو متاثرہ قرار دینے کے لیے انسانی سمگلرز اور ایجنٹس کی مکمل تفصیلات فراہم کرنا لازم ہوگا۔ سمگلر سے متعلق معلومات نہ دینے والوں کو بھی ملزم قرار دینے پر غور۔ ذرائع کے مطابق متاثرین قرار دینے سے ڈیپورٹ افراد دوبارہ انسانی سمگلر سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ FIA کے مختلف زونز کی تجاویز پر جلد پالیسی میں تبدیلی متوقع۔ ڈائریکٹر کراچی زون نے تجاویز کی تصدیق کر دی۔ لاہور میں بسنت کے لیے 27 نکاتی سیکیورٹی پلان تیار۔ پولیس نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ ریڈ زون میں بغیر اینٹینا موٹر سائیکل لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہر لال، پیلے اور ہرے زونز میں تقسیم۔ پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ پر مکمل عمل درآمد۔ صرف کاٹن ڈور اور رجسٹرڈ پتنگوں کی اجازت ہوگی۔ ڈرونز، سوشل میڈیا اور کنٹرول روم سے بھی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ چھتوں پر شراب نوشی، ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
बसंत के दिनों में 5,000 मुफ्त रिक्शे, जबकि रेस्क्यू और हेल्थ ट्रैफिक पुलिस अलर्ट रहेगी। मुल्क में महंगी बिजली, कौमी तरक्की में बड़ी रुकावट, टैक्सेस, ड्यूटीज और सरचार्जेस, बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2025 जारी। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा मुल्क की मईशत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका। माली साल 2023-24 में बिजली कंपनीज के नुकसान 18.31% रहे। डिस्कोस नुकसान के बायस से एक साल में गर्दिशी कर्ज 276 अरब रुपए मजीद बढ़ा। सार्फिन ने इस्तेमाल न होने वाली 6.12% तवानाई की कीमत भी अदा की। के इलेक्ट्रिक समेत डिस्कोस के वाजबात 2,320 अरब से तजावुज कर चुके। DGISPR का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का दौरा, असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशिस्त, कौमी और इलाकाई सूरत हाल, ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस और कौमी सलामती में पाक फौज के किरदार पर गुफ्तगू। सेशन में फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज के भारतीय गठजोड़ और सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा ज़ेर बहस रहा। शुरका ने कहा, मीडिया लिटरेसी मनफी प्रोपोगेंडा और दुश्मन के बयानिए से बचाव का मौसर जरिया है। शुरका ने हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर फौज को खिराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा में जारी नेशनल वर्कशॉप के शुरका की लाहौर आमद, कोर कमांडर लाहौर से मुलाकात। कोर कमांडर लाहौर ने कहा कि पाक फौज 2 दहाइयों से जायद अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार है। पाक फौज फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के सामने सीसा पलाई दीवार साबित हुई। खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम दुश्मन के सामने एक बहुत बड़ी ताकत है। वर्कशॉप के शुरका का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करती है। कराची ईस्ट इन्वेस्टिगेशन विंग की कार्रवाई, 100 से जायद बच्चों से ज्यादती करने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। खुसूसी तहकीकाती टीम ने मुतासरा बच्चे की निशानदही पर टीपू सुल्तान में कार्रवाई की। कराची पुलिस को 2020 से 2025 तक शिकायत रिपोर्ट हुई थी। 3 केसेस में बच्चों ने मुलजिम इमरान को शनाख्त कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बच्चों से ज्यादती के केसेस किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी तक सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस बाकी मुतासरीन को तलाश करे। पुलिस मुलजिमान को सजा दिलवाने के लिए भरपूर इकदाम करे। शहर में किसी दरिंदे की कोई जगह नहीं। तालिबान रिजीम सिफारती महाज पर शदीद तन्हाई का शिकार, हर धर्मी इंतहा पसंदाना सोच और अस्करियत पसंदी के बायस बेशतर ममालिक अफगान तालिबान के नाकिद बन गए। दुनिया अफगान पनाह गुज़ीनों को कबूल करने से गुरेज़ां। रूसी ओहदेदार ज़मीर काबोलोफ के मुताबिक अफगानिस्तान पर रूस और अमरीका के दरमियान ना राबता हुआ, ना कोई इजलास तय है। अमरीका ने भी मजीद अफगान बाशिंदों को कबूल करने से इनकार कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का कतर में कायम कैंप बंद करने का फैसला। माहिरीन के मुताबिक तालिबान का सख्त गिर तर्ज हुक्मरानी और दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती उन्हें आलमी सतह पर तनहा कर चुकी। मोदी सरकार कश्मीरियों की इस्लामी शनाख्त मिटाने के दर पे। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी भारतीय सरकार ने मसाजिद को निशाने पर रख लिया। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद सर्वे पर TRT की रिपोर्ट जारी। भारतीय पुलिस मसाजिद आइमा कमेटी के अरकान की मालूमात इकट्ठी कर रही है। सर्वे 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद मकामी सियासी निगरानी के बगैर किया जा रहा है। मशकूक सर्वे पर कश्मीरी अवाम में शदीद तशवीश। बरतानवी बहरिया ने समंदर में खतरात से निपटने के लिए नया बगैर पायलट हेलीकॉप्टर मुतारिफ करवा दिया। रॉयल नेवी के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर आबदोजों की निगरानी और दीगर खतरनाक अस्करी मिशंस के लिए तैयार किया गया। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, ताली बजेगी और फिर खेल जमेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 26 मार्च से शुरू होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PSL गवर्निंग काउंसिल इजलास में फैसला। सियालकोट और हैदराबाद की नई टीम्स की नीलामी लीग की तरक्की करार। प्लेयर ऑक्शन, ड्राफ्ट और डायरेक्ट साइनिंग पर मुशावरत। हतमी फैसला आज इजलास में होगा। इजलास में तमाम 8 PS टीम्स के नुमाइंदों और PSL इंतजामिया ने शिरकत की।